नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें आज़ादी दिहाड़े की पूर्व संध्या ते अज शाम राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम नूं मिल रहे शानदार हुंगारे ते खुशी प्रगटाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के लोगों की सुरक्षा सरकार की मुख तरजीह है। कोविड-19 के वध रहे केसां के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने जनतक थावां ते मास्क पहनना लाजमी किया। देश के आज़ादी संघर्ष से बनिया लड़ीवार स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा अज तो होवेगा दूरदर्शन ते प्रसारित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें आज़ादी दिहाड़े की पूर्व संध्या ते अज शाम राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। दूरदर्शन के सारे चैनलों और आल इंडिया रेडियो के समुचे नैटवर्क ते शाम 7 बजे राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी विच संबोधन तो उपरंत दूरदर्शन के सारे खेतरी चैनलों ते खेतरी भाषावां विच राष्ट्रपति का भाषण प्रसारित किया जाएगा। आल इंडिया रेडियो के खेतरी नैटवर्क ते रात 9:30 बजे खेतरी भाषावां विच प्रसारण होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम नूं मिल रहे शानदार हुंगारे ते खुशी प्रगटाई है। उन्हां सिलसिलेवार ट्वीट राहीं देश भर विच हर घर तिरंगा अभियान दीआं तस्वीरां सांझियां करदिआं कहा कि तिरंगे नूं जल थल अते आसमान विच लहराउंदा देख के हरेक भारती नूं खुशी दा एहसास हो रहा है। उन्हां देशवासियां दा तिरंगा मुहिम नूं देश भगती दी भावना नाल अगे वधाउण लई धन्नवाद कीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर तो तिरंगे दे नाल देखण नूं मिल रही तस्वीरां कौमी झंडे प्रति भारतीयां दे समर्पण नूं दर्शाउंदियां ने। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस अमृत काल विच तिरंगा यात्रावां हरेक अंदर देश भगती की भावना नूं जागृत कर रही ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां यात्रावां विच लोकां दी रिकॉर्ड भागीदारी देखी जा रही है। उन्हां हरेक नागरिक नूं तिरंगे दे नाल अपणियां तस्वीरां हर घर तिरंगा वैबसाइट ते सांझियां करन दी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्दे ते देश भर विच चल रही हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कल चंडीगढ़ के सैक्टर 16 विच स्थित क्रिकेट स्टेडियम विखे नागरिकों ने लहराउंदे राष्ट्रीय झंडे की सब तो वड्डी मनुखी तस्वीर बना के गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। NID फाउंडेशन और चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी वालों करवाए गए समागम विच 5885 लोगों ने शामिल होकर यह कीर्तिमान स्थापित किया। इस मौके पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के शासक बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी और होर शख्सियतां भी मौजूद रहियां। इस रिकॉर्ड की स्थापति ते भागीदारां नूं वधाई दिंदे होए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि यह समागम अपनी किस्म का पहला आयोजन है जिसने 75वें आज़ादी वरेगंढ के मौके ते सारी दुनिया नूं एक वड्डा सुनेहा दिता है। केंद्रीय विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पूरे देश विच इस तो वधिया दृश्य होर कोई नहीं हो सकता। उन्हां कौमी झंडा लहराउण की इजाजत देण लई गृह मंत्रालय का विशेष तौर पर धन्नवाद किया। देश के 76वें आज़ादी दिवस मौके भलके लाल किले विखे करवाए जाने वाले कौमी पद्धर के समागमां के मद्देनज़र राजधानी खेतर दिल्ली विच सुरक्षा के करड़े बंदोबस्त किए गए ने। दिल्ली पुलिस वालों लाल किले और आस पास के इलाकों में सुरक्षा के नज़रिए तो वड्डी गिणती विच जवानों की तैनाती की गई है। आज़ादी दिवस समागमां नूं ध्यान विच रखदिआं दिल्ली के 8 मुख मार्गां नूं सवेरे 4 बजे तो सवेरे 10 बजे तक अस्थाई तौर पर बंद रखा जाएगा और केवल अधिकारित पास वाले वाहनों नूं उस खेतर विच जाण दी आग्या होवेगी। दिल्ली पुलिस वालों राजधानी खेतर दीआं आस पास के सूबियां दीआं लगदियां हद्दां नूं अज रात 10 बजे तो भलके 11 बजे तक वपारक आवाजाई और ट्रांसपोर्ट वाहनों लई बंद किया जाएगा। इस तो इलावा भलके दिल्ली मैट्रो रेल निगम दीआं पार्किंग सहूलतां भी सवेरे 6 बजे तो 2 बजे तक बंद रहणगियां और मैट्रो रेल सेवावां निर्धारित समय मुताबक जारी रखियां जाणगियां।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 35% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 90% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ 90% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 17,476 ਹੈਕਟਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਭੌਂਖੋਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਐਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਔਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵਰਾਜ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਗਰ ਗਾਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 75 ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦਾ 9 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 75 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਹੋਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 13,26,677 ਹੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 11 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।